गुड मॉर्निंग स्टुडंट. पहा या व्हिडिओमध्ये आज आपण शिकणार आहे क्वेश्चन नंबर 11 अँड क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रॅक्टिस सेट 5.2 ऑफ चॅप्टर 5 कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 1 ते क्वेश्चन नंबर 10 पूर्ण सॉल्व केले होते. आता लास्ट 2 क्वेश्चन पहा. काय क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 इज if a minus 14 minus 10 b 6 minus 2 are given, find the coordinates of point. We divide segment AB into 4 equal parts. Means there is a segment AB whose end points are a minus 14 minus 10 and b 6 minus 2. This segment AB get divided into 4 equal parts. 4 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड करणारे पॉईंट, त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला शोधायचे. तर 4 इक्वल पार्ट्स होण्यासाठी 4 पेक्षा एक न कमी म्हणजे 3 पॉईंट्स घ्यावे लागतील आपल्याला. 1 2 अँड 3. लेट्स 1 दॅट इज पॉईंट P, पॉईंट Q अँड पॉईंट R. Means segment AP is equal to PQ is equal to segment QR is equal to segment RB. Then we have to find the coordinate of this point P, Q and R. Let us see how we can find coordinates of these 3 points. Firstly, let consider end point, that is point A minus 14 minus 10 as x1 y1, b 6 minus 2 as x2 y2. पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आहेत P, Q, R. काय करायले, डिवाइड्स सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्समध्ये सेगमेंट AB डिवाइड व्हायला या 3 पॉईंटमुळं. मीन्स द सेगमेंट फॉर्म दॅट इज AP इज इक्वल टू होईल PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB. मीन्स here all these 3 points means coordinates of these 3 points can be we can find this by using only midpoint formula. Here Q is a midpoint of AB. Q च्या लेफ्ट साइडला 2 पार्ट, राईट साइडला 2 पार्ट, म्हणजे Q हा AB चा मिडपॉइंट आहे. तर Q चे कोऑर्डिनेट्स आपण मिडपॉइंट फॉर्म्युल्याने शोधू शकतो. देअरफॉर लिहिता येईल पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. देअरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युल्यानं आपण शोधू शकतो क्यूचे कोऑर्डिनेट्स. क्यूचे कोऑर्डिनेट येतील x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. हियर x1 इज minus 14 प्लस 6 अपॉन 2 and minus 10 minus 2 upon 2, minus 8 upon 2 minus 12 upon 2. Means coordinates of Q are minus 4 minus 6. This is the first point out of 3, minus 4 minus 6. Similarly, by using midpoint formula we can also find the remaining 2 points. Here P च्या लेफ्ट साइडला एक पार्ट आणि राईट साइडला एक पार्ट. P इज मिड पॉइंट ऑफ होईल सेगमेंट AQ. नाउ पॉइंट P is midpoint of segment AQ. Q चे कोऑर्डिनेट्स काढलेले आहेत, त्यामुळे P चे काढता येतील. कसे काढता येतील पहा. देअरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युल्यानुसार कोऑर्डिनेट्स ऑफ P काय येतील, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P येतील हियर x1 प्लस x2 मीन्स क्यूचे कोऑर्डिनेट्स घ्यावे लागतील, जे काढले आपण -4 -6. मीन्स -14 -4 अपॉन 2
-10 -6 upon 2 means coordinates of P are -18 upon 2 -16 upon 2 means -9 -16 upon 2 -8. These are the coordinates of point P. Then last, and here remaining point is only R. R is also midpoint of QB. Point R is what? Midpoint of segment QB. Therefore we can again apply midpoint formula by midpoint formula. midpoint फॉर्म्युलाने आपल्याला लिहिता येईल काय? आरचे कोऑर्डिनेट्स आर इज काय येईल? x1 + x2 या ठिकाणी क्यूचे कोऑर्डिनेट x1 y1 हे x2 y2 मीन्स -4 + 6 अपॉन 2 कन्सिडर केले नाही आपण, डायरेक्ट व्हॅल्यू घ्यायलो आहे. अजून कॉम्प्लेक्स होते. एक्झाम्पल जर आपण त्याचे कोऑर्डिनेट्स घेतले x1 x2 आणि त्यामुळं डायरेक्टच आरचे कोऑर्डिनेट्स काढतो मी. -4 + 6 अपॉन 2 अँड -6 - 2 अपॉन 2 मीन्स 6 - 4 is 2, 2 upon 2 -8 upon 2 means 1 - 4. These are the coordinates of point R. Means the 3 points which divide segment AB in 4 equal parts are obtained, out of which point P is there 4 points. P means -9 -8, Q is -4 -6 and R is 1 -4. काय करायलेत? डिवाइड्स segment AB into 4 equal parts. These 3 are the points which divide segment AB in 4 equal parts. Means we have to apply midpoint formula 3 times. Firstly, point Q is calculated, or coordinates of point Q are obtained by applying midpoint formula to the segment AB. Then P is midpoint of AQ, R is midpoint of QB. This is the simple question of 3 mark. Only midpoint formula is used in it. Then we have to solve the question number 12. Question number 12 is again a similar type question, but in this question we have to use section formula also. Let's see what is given in question. There is again a segment AB. Coordinates of A are 20 10, coordinates of B are 0 20. Then are given, then find the coordinates of point which divide segment AB into 5 equal parts, 5 congruent parts, equal or congruent, same. Then 5 congruent parts असल्यामुळे आपल्याला 4 पॉईंट घ्यावे लागतील. 4 पॉईंट कसे घ्यायचे? Here 4 points which divide segment AB in 5 congruent parts, 1 2 3 and 4. Point P, point Q, point R and point S. Means here AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SB. Means by taking the 4 points we can divide segment AB in 5 equal parts, 1 2 3 4 5. Means we have to find the coordinates of these 4 point. How we can find the coordinates of this 4 point? Firstly, again first step is same. 2 endpoint are considered by x1 y1 b is 0 20 is equal to x2 y2. Then रेशो लिहायचा आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युलाचा यूज करावा लागतो आणि त्यासाठी अगोदर मी रेशो लिहितो. बघा इकडं, हिअर पॉइंट्स P, Q, R and S divides segment
AB into 5 इक्वल पार्ट्स. सेगमेंट ए बीचे 5 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड करणारे जे 4 पॉईंट आहेत ते आहेत पी क्यू आर एस. देन लुक ॲट द फिगर. आता या ठिकाणी ए आणि बीचा एक्झॅक्ट मिड पॉईंट नाही आहे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स असल्यामुळं. त्यामुळे एक पॉईंट आपल्याला किंवा 2 पॉईंट सेक्शन फॉर्म्युल्यानं काढायचे. कसे काढायचे पहा. एकदम सोप्या रीतीनं हे उदाहरण सांगितलं जाईल. तर या टाईपचं किंवा या टाईपनं सोडवलेलं उदाहरण तुम्हाला कुठंच भेटणार नाही. तर अशाच प्रकारे एकदम इझी मेथडनं तुम्हाला जर क्वेश्चनचे सोल्युशन पाहिजेत असतील तर प्लीज या चॅनलला लाईक करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या समोरचं बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहतील. तर ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 12 आपण शिकत आहोत. लक्ष द्या इकडे. तर हा पॉईंट पी, अगोदर सर्व सेगमेंट लिहून घेतो मी. ए पी ऑल आर इक्वल सेगमेंट, देअरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू ए पी पी क्यू क्यू आर आर एस इज इक्वल टू एस बी. 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स. देअरफॉर इफ वी कन्सिडर अ पॉईंट पी, तर पॉईंट पीच्या लेफ्ट साईडला एक पार्ट आहे आणि राईट साईडला 1 2 3 4. याचा अर्थ पॉईंट पी या सेगमेंट ए बीला 1:4 मध्ये डिवाइड करायला. मीन्स वी कॅन राईट दिस रेशो ए पी इज टू पी बी ॲज 1:4. मीन्स पॉईंट पी divides segment AB in a ratio m:n, which is equal to 1:4. Means in formula we will take m equal to 1 and n equal to 4. P divides segment AB, therefore coordinates of P can be calculated or can be found by using section formula. Therefore by section formula, सेक्शन फॉर्म्युल्यानं पीचे कोऑर्डिनेट्स येतील mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n अँड my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. Here mx2 means 1 into x2 is 0 plus n4 into x1 is 20 divided by 1 plus 4. And 1 into again y2 is 20 plus 4 into y1 is 10 divided by 1 plus 4. Means what we get, 0 plus 24s are 80 divided by 5 and here 20 plus 40 divided by 5. Means coordinates of PR, P चे coordinates आले 80 upon 5 and 60 divided by 5. Means coordinates of PR 80 divided by 5 are 16, 60 divided by 5 are 12, 12 5s are 60. एक पॉईंट भेटला, 4 पैकी 3 राहिलेत. जसा हा पी काढला तसाच यस काढतो मी. सिमिलरली let us consider another ratio, that is a to s and s to b. a to s, a पासून s पर्यंत 4 इक्वल पार्ट आहेत, 1 2 3 4 आणि s च्या राईट साईडला एक पार्ट. मीन्स as अपॉन sb इज इक्वल टू 4:1. मीन्स पॉइंट s डिवाइड्स सेगमेंट AB इंटू किंवा इन रेशो पॉईंट एस सेगमेंट ए बीला डिवाइड करायला कोणत्या रेशोमध्ये, 4:1, विच इज इक्वल टू m:n. देअरफॉर
बाय सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मुल्यानुसार coordinates of this point S are given by again formula mx2 plus nx1 divided by m plus n my2 plus ny1 divided by m plus n. एंड पॉईंट तर तेच आहेत ए आणि बी. यस पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन घेतला, जसा पी घेतला होता आपण 1:4, इथं यस घेतला आता 4:1 डिवाइड करणारा. अगेन m is 4 into x2 is 0 plus 1 into x1 is 20 divided by 4 plus 1. my2 4 into y2 is 20 plus 1 into y1 is 10 divided by 4 plus 1. Here 4 0 0 plus 21 are 20 divided by 5. 80 plus 10 divided by 5 means we will get a second point, means point yes आपण काढणार. आणि उरलेले जे दोन पॉईंट आहेत ते इझिली मिड पॉईंट फॉर्म्युल्यानंच काढता येतील आपल्याला. तर बघा काय ते आन्सर 20 डिवायडेड बाय 5 अँड 80 प्लस 10 इज 90 डिवायडेड बाय 5. हियर 20 डिवायडेड बाय 5 is 4, 90 divided by 5 is 18. Coordinate of S are 4, 8. Then 2 points are remaining, Q and R. How we can find point Q and R? So we can use here a midpoint formula. Now look at this. Q च्या लेफ्ट साईडला दोन पार्ट आहेत, राईट साईडला दोन पार्ट, म्हणजे क्यू हा मिड पॉईंट आहे ए एसचा. पॉईंट क्यू इज मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट ए एस. देअरफॉर बाय मिड पॉईंट फॉर्म्युला ए पासून एस पर्यंत अंतर बघा, ए पासून ते एस पर्यंत याचा मिड पॉईंट क्यू आहे. तर क्यू चे कोऑर्डिनेट्स येतील क्यू गिवन बाय x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. हियर यसचे कोऑर्डिनेट आपण काढलेले आहेत आधीच 4 अँड 18. मीन्स क्यूचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील मग? क्यूचे कोऑर्डिनेट येतील 20 प्लस 4 अपॉन 2 10 प्लस 18 अपॉन 2 विच आर इक्वल टू 24 upon 2 and 28 upon 2. Means coordinates of Q are 12, 14. तर हा आला Q सुद्धा. आता राहिला फक्त R. Again we can point R is, here point R is midpoint of पॉइंट आरच्या लेफ्ट साईडला दोन पार्ट, राईट साईडला दोन पार्ट, मीन्स पॉइंट आर इज हियर, पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी. पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी बी. देयरफॉर अगेन बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉईंट फार्म्युल्यानुसार आर हा मिड पॉईंट आहे पी बीचा. तर पीचे कोऑर्डिनेट्स आपण काढलेले आधीच, आणि पीचे कोऑर्डिनेट्स होते काय होते? पीचे कोऑर्डिनेट्स 16, 12, 16, 12. देन 16 प्लस बीचे कोऑर्डिनेट आहे 0, 20. बाय मिड पॉईंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर 16 प्लस 0 अपॉन 2 and 12 plus 20 upon 2 means 16 upon 2 32 upon 2 means 8, 16. These are the coordinates of R. means कोणते कोणते पॉईंट आलेत बघा. पॉईंट आलेत, पहिला पॉईंट P, that is 16, 12. point P 16, 12. then point
Q 1214, point R 816, and point S is 418. Divides segment AB into 5 equal parts. So in this way we can solve this question. Again look at the entire question, entire solution. हा सेगमेंट ए बी दिलेला होता. आपण पॉईंट पी चे कोऑर्डिनेट्स काढले सेक्शन फॉर्म्युलानं 1:4 या रेशोमध्ये डिवाइड करायला होता म्हणून. त्यानंतर पॉईंट एस चे कोऑर्डिनेट काढलेत अगेन बाय युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला 4:1 या भागात डिवाइड करत असताना. त्यानंतर पॉईंट क्यू चे कोऑर्डिनेट काढले बिकॉज क्यू इज अ मिड पॉईंट ऑफ ए एस. क्यू इज अ मिड पॉईंट ऑफ ए एस. सिमिलरली मिड पॉईंट फॉर्म्युल्यानं आपण पॉईंट आर चे कोऑर्डिनेट्स काढले. आर इज अ मिड पॉईंट ऑफ पी बी आणि म्हणून सर्व चारही पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला भेटले. हा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे IMP आणि बोर्डमध्ये या टाईपचे क्वेश्चनसुद्धा विचारले जातात. तर ठीक आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण एवढेच क्वेश्चन पाहणार आहे.